सृजनी परिवार समस्त सदस्य तथा गुरुजन वक्ता उपदेष्टा समस्त को मोर सादर प्रणाम। किछि कहिया पई सुजोग देथिबारु मु मोर कृतज्ञता प्रकाश करुछि। किछि कर्म करिबा पूर्वरु जो कृतज्ञता प्रकाश करा जाए ताकू भक्ति कहा जाए, ताकू श्रद्धा कहा जाए। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञान। आम श्रद्धापूर्वक भाव समर्पित मनोभाव कर्म करने उचित। कर्म आउ घटना आ भितर गोटे प्रभेद अच्छे। किछि आपे आपे घटी जाए एवं आउ किछि आमे सुचिंतित भाव करि थाउ। जहा सुचिंतित भाव करा जाए, जहा को सो इच्छा रे करा जाए ताकू कर्म कहा जाए। जहा आपे आपे घटी थाए ताकू घटना कहा जाए। एक्शन एंड इवेंट। मन करा जो मोर आखिटा मिट्टी मिट्टी होउची, सो दिस इज माय बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एटा गोटे डिजीज, गोटे नेरो प्रॉब्लम जा फल मोर आखिटा मिट्टी मिट्टी होउची। किंतु मो आखि रे इशारा देबी, जाको आखि मारिबा कहंती बा आखि रे इशारा दवा कहंती। दैट मीन्स इट हैज ए मीनिंग। आर गोटे अर्थ अछि, आर गोटे उद्देश्य अछि। उद्देश्य भाव रे जदि मो आखि की मिट्टी मिट्टी करिबी तबे सेटा गोटे कर्म हबो। जदि मोर किछि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जोगु आखि मिट्टी मिट्टी होउछि तबे सेटा गोटे घटना हबो। मन करा जो मो हाथटा एमती हलुछि, बहुत वयस्क लोकंकर एमती हाथ हल्ले, से ग्लास टा धरले भी एमती हलुथु, एमती हलुथु। एटा डिजीज, एटा घटना। किंतु मु डाकिबी एमती करिबी, इट हैज मीनिंग। एका परि देखा जाउछि, हाथटा मोर हलुछि, किंतु गोटे होउछि घटना आउ गोटे होउछि कर्म। जोटी गोटे इच्छा अछि, गोटे कामना अछि, गोटे उद्देश्य अछि। तेणु आमे जो निष्काम कर्म कहूचे, बाय डेफिनेशन इट इज इम्पॉसिबल। एक्शन रो अर्थ होउछि इट इज वॉलंटरी बाय नेचर। एवरी एक्शन इज वॉलंटरी बाय नेचर। वॉलंटरी आमे सो इच्छा रे प्लानिंग करी सुचिंतित भाव रे आमे से कर्मटी करू एवं सेति पई आमे दायित्वबोध रहू, सेति पई आमे रेस्पोंसिबल रहू, सेति पई आमे अकाउंटेबल रहू। तेणु कामना विहीन कर्म हेई परिबो नाही। कामना सहित कर्म होउछि वॉलंटरी एक्शन। इच्छा पूर्वक कर्म, इच्छा सहित कर्म, इच्छा विहीन कर्म नुहे। तेणु कर्म आउ कामना ए दुईटी को आमे अलगा करि परिबा नाही। तेणु कामना होचे अनिवार्य, कामना दरकार। सेति पई जो चारोटी पुरुषार्थ अछि ता भितरु काम मध्य गोटे पुरुषार्थ। दैट इज ए वैल्यू ऑफ लाइफ। ताहा जीवन पई दरकार। धर्म अर्थ काम मुख्य। से काम बा कामना इच्छा, इच्छा शक्ति से मध्य गोटे शक्ति, से गोटे एनर्जी, विल पावर। विल पावर रो एक्शन आसीबो। तेणु आमर जदि इच्छा शक्ति नाही तबे आमे कौनसी कर्म करि परिबा नाही। आमर जदि इच्छा नाही तबे कर्म सृष्टि भी हबो नाही। तेणु कर्म सब बेले सकाम। तेणु प्रत्येक गीतारे कहा जाउची जे एपरि कौनसी मुहूर्त नाही जे आमे कर्म न करिकरी रहि परिबा। एपरि कि कर्म किछि न करिया मध्य गोटे कर्म। मु कहिबि जे मु किछि कर्म करिबि नाही, मु केवल सोईकिरी रहिबि, सोइया मध्य गोटे कर्म। कर्म न करिया पई चिंता करिया मध्य गोटे कर्म। तार अर्थ होउची मु जदि किछि चिंतन भी करूची से चिंतन मध्य कर्म। मो चिंतन कर्म रे प्रतिफलित हबो, कथा रे भाषा रे प्रतिफलित हबो,
ତେଣୁ କର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଚିନ୍ତନରୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ତାପରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ସେ କର୍ମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ। ବହୁତ ଦିନର ଯୋଉ ଚିନ୍ତନ ଥାଏ, ମଣିଷ ଗୋଟେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିଦେଇଥାଏ, ସେଟା ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ। ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତାହା କର୍ମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବିଥିବେ ତାକୁ ଦେଖିଦେବି, ସେ ଲୋକ କୋଉଦିନ ହାବୁଡେ ପଡିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଦେବି, ରିଭେଞ୍ଜ ମାଇଣ୍ଡ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଦେଖିବେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ସେ ଲୋକ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖାହେବ, ଆପଣ ତା ପ୍ରତି ରିଆକ୍ଟିଭ ହେବେ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେଇ ଭାବନାଟା ବାସନା ରୂପରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କେୟାରଫୁଲ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ମୋ ଥଟ୍ କୋଉଠି ଷ୍ଟକ୍ ରହିଯାଉନି ତ, କୋଉଠି ସ୍ଥଗିତ ହେଇକି ରହିଯାଉନି ତ, ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ସଂସ୍କାର ହେଇଯାଉନି ତ, ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଇଯାଉନି ତ, ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ଫ୍ୟୁଚର ଡେଷ୍ଟିନି ହେଇଯାଉନି ତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ତାହା ଦିନେ ନା ଦିନେ କର୍ମରେ ପରିଣତ ହବ, ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ କର୍ମ ବିଷୟରେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ। ଯଦି ଖରାପ କର୍ମଟି ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତାହା କେବଳ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହେ, ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ। ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛେ ତାହା କେବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଘଟିଯାଏ ନାହିଁ, ତାହା ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ବାସନାର ପ୍ରତିଫଳନ। କିଛି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛେ, କିଛି ଡିଜାୟାର କରିଛେ, କିଛି ଇଚ୍ଛା କରିଛେ, ଯୋଉ ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ଆଜି ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଛି କର୍ମରେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଡିଜାୟାର କରୁଛି, ଯୋଉ ଭାବନା କରୁଛି, ଯୋଉ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ତାର ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି, ମନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ମନ ହଉଛି ଏପରି ଏକ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପାଦାନଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମନ ଆମକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକେଇ ପାରେ ଏବଂ ସେ ମନ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାଦାନ ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ପକଉଥାନ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରନ୍ତେ, ଆମେ ସେଠି ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ବିହେଭିୟର କରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆମେ ନିରୁପାୟ। କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମନ, ଗୋଟିଏ ମାଇଣ୍ଡ। ସେଇ ମନ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ, ସେଇ ମନ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦବ। ତେଣୁ କର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ମନରୁ, କର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଭାବନାରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ, କର୍ମ ହିଁ ଜୀବନ, କର୍ମ ହିଁ ପୂଜା। ତେଣୁ କର୍ମ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଯୋଉ ଟପିକ ଥିଲା କର୍ମ, କର୍ମ ଯୋଗ ଆଉ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଏଥିରୁ କର୍ମ ପାର୍ଟଟା ସରିଗଲା। ଦିସ୍ ଇଜ କର୍ମ। କର୍ମ ମିନ୍ସ ଏ କନସିୟସ୍ ଆକ୍ସନ, ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଏ ଭଲୁଣ୍ଟାରୀ ଆକ୍ସନ। ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମଟିକୁ କରୁ ତାକୁ କର୍ମ କହନ୍ତି। ଯୋଉଥିରେ ଆମର ଚିନ୍ତନ ନାହିଁ, ଯୋଉଥିରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଯାହା ଆପେ ଆପେ ଘଟି ଯାଉଛି, ତାହା ହଉଛି ଘଟଣା, ତାହା ହଉଛି ଇଭେଣ୍ଟ। କୋଉ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ, ଚିନ୍ତା କରିକିରି କରୁଛେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କରୁଛେ, ଆମେ ସେଥିରେ ଫ୍ରି ୱିଲ୍, ଫ୍ରିଡମକୁ ୟୁଜ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତା ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ରହିବା। ଇଏ ହଉଛି କର୍ମ। କର୍ମ ଯୋଗ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ କର୍ମ କରୁ କରୁ ଆମେ କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ପଡି ଯାଉଛେ କି? ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ବିଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କର୍ମ କରିବାରେ କିଛି ବିପଦ ନାହିଁ, ଆମେ କର୍ମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ କର୍ମ କରୁ କରୁ କର୍ମର ମୋହରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି, କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି। ମନେ କରାଯାଉ ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଘରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଖ ଦେଲା, ସେ ଘରଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିବ, ଏ ଘରଟା ମୋର ହେଇଯାଆନ୍ତା କି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର ମୋର ଥାଆନ୍ତା କି। ଏଇ ଯୋଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ କର୍ମ କରୁ କରୁ ତା ପ୍ରତି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଏ, ତାହା ଆମକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ। କର୍ମ କରିବା ଆଉ କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ପଡିବା, ଏ ଦିଟା କଥା। ବନ୍ଧନ ନଥାଏ, କର୍ମ କରୁ କରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଯାଉ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆମର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ସାକ୍ଷାତ ହଉ ହଉ ଆମର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏନି,
ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲା, କିଛି ଦିନ ମିଶିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କେହି ଆଉ କାହାକୁ ଛାଡିକି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି, ମୋହ ଆସିଯାଉଛି। ଜଣେ ଜଣେ ସିଗାରେଟ ଖାଉଛି, ଗୋଟେ ଥରରେ ତାର ସେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉନାହିଁ, ଆସ୍ତେ 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 ସେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଯୋଉ କର୍ମଟାକୁ ଆମେ କରୁଛେ ସେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ପଡି ଯାଉଛେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଗ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। That is the issue in Bhagavad Gita, and that is the issue in a practical life. କର୍ମ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଧରାଯାଉ ଆମେ ଚାକିରି କରିଛେ, 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସମୟ ଆସୁଛି ଚାକିରି ଛାଡିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି, ଆଉ 5 ବର୍ଷ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି, ମୁଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିଗଲା ପରେ କାଳେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେବେ, ମୋର ତ ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ତା ମାନେ ଏ ଚାକିରି ପ୍ରତି ଆମର ମୋହ। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବେଳେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ବସିଥାନ୍ତି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏ କଲେଜ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ନ କରିଥିଲି, କାଲି ଆଉ ଏ କଲେଜକୁ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ, ମତେ ଏ କଲେଜରେ ଆଉ କିଛି କେହି ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ, କେହି ମତେ ଖୋଜିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ପଡିଆରେ। ଯୋଉଠି ଆମେ ପଶି ଯାଉଛେ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବାର ବାଟ ଆମେ ଜାଣିନେ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆମେ ଜାଣିନେ, ନିବୃତ୍ତ ହବା ଜାଣିନେ, ଡିଟାଚଡ ହବା ଜାଣିନେ, ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆମର ଆସୁନାହିଁ, ଆମର କେବଳ ଆସକ୍ତି ଭାବ ଆସୁଛି। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଛାଡିଦବା। ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର କର୍ମଟାକୁ ଆମେ ଛାଡୁଛେ, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଆମେ ବାଛିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବାଛିବା, ସୁଜନୀ ପରିବାରରେ ଆସି ଟକ୍ ଦବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରିକିରି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା। ଆମେ କାହିଁ ଭାବିବା ଯେ ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ମିନିଙ୍ଗଲେସ୍ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବାହା ହେଇଯାଉଛି ବାପା ମାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ, ଆଉ ପୁଅ ଆମକୁ ପଚାରିବନି, ପୁଅ ବୋହୂ ଆମକୁ ଆଉ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାମିଲି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଆମର ଆସିଗଲା। ନଟ୍ ନେସେସରି। ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ଏତିକି ଦିନ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲ, ସେଟା ଗୋଟେ କର୍ମ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନପ୍ରସ୍ଥର କର୍ମ କର। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଅଭ୍ୟାସ। ସନ୍ନ୍ୟାସର ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଭାବ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ଗ୍ରାହସ୍ଥକୁ ଛାଡନ୍ତିନି, ତାକୁ ଜାବୁଡି ଧରନ୍ତି। ବହୁ ଶାଶୁ କେବେ ଚାବି ଖୋଲିକି ଦବନି ଅଣ୍ଟିରୁ, ଚାବିଟାକୁ ସେମିତି ଝୁଲିକିରି ବୁଲୁଥିବ। ବୋହୂକୁ ଯଦି ଚାବିଟା ବଢେଇ ଦିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ମାନେ ଘର ସମ୍ଭାଳିବେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ। ଏତିକି ଦିନ ଆମେ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ବୋହୂ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଜୀବନ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଚାବି ଦେଇଦବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦବା, ଆମେ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଯିବା। ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଇ ଘରେ ରହିବା, ସେଇ ଘରେ ରହିବା, ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ, ସେଇ ସବୁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଥିବ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହବା। ଯଦି ତାହା ହଉନାହିଁ ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତରଣ ହଉନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା 25 ବର୍ଷ ଥିଲେ ତଳେ ଥିଲେ ଆଜି ସେଇଆ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ 80 ବର୍ଷ ଲୋକର ମଧ୍ୟ ପିଲାଳିଆମି ବାହାରୁଛି, ତାର ସେଇ ଯୁବକ ସୁଲଭ ଗୁଣ ବାହାରୁଛି, ତା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନି, ତାର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତାର ଉତ୍ତରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଣ କରଉନାହିଁ, କର୍ମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳକୁ ବେଳ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ମଣିଷ ବା ଗୋଟେ ବେଟର ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ କରଉନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆପଣ ବଞ୍ଚୁ ନାହାନ୍ତି ଜୀବନଟାକୁ, ଜୀବନଟା ଖାଲି ଟାଇମ ପାସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆସକ୍ତି ବଢି ଯାଉଛି ଏବଂ ଆସକ୍ତିରୁ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ଆସକ୍ତି ହବା ସେତେ ସେତେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହବା। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କର୍ମ। ତାହେଲେ ସଲ୍ୟୁସନ କଣ? ତେଣୁ ଆମେ କର୍ମ କରିବା କିନ୍ତୁ କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ପଡିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ସଲ୍ୟୁସନ। ତାକୁ କହନ୍ତି କର୍ମଯୋଗ। କର୍ମ କରିବି କର୍ମରେ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଯିବି, ଇଗଲା ଗୋଟେ କଥା। କର୍ମ କରିବି କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ପଡିବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ଚଏସ୍ ଆମର। ତେଣୁ ରାମ କର୍ମ କରୁଛି, ରାମ କର୍ମ କରୁ କରୁ ବନ୍ଧନରେ ପଡି ଯାଉଛି। ହରି କର୍ମ କରୁଛି, ସେ କର୍ମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବନ୍ଧନରେ, କର୍ମ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମ କାହିଁକି ବନ୍ଧନରେ ପକଉଛି ନା ଆମେ ସକାମ କର୍ମ କରୁ। ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା କଥା କହୁଥିଲି, ଇଚ୍ଛାରୁ କର୍ମ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି ଆମେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହବା ନାହିଁ। ମୋହ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଅସୁବିଧା।
जोठी आमे ग्रस्त हो जिबा सेटा प्रॉब्लम टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड टिके मोह रहिला टिके आमे पुओ को भल पाइले टिके आमे बोहू को भल पाइले टिके आमे संसार को भल पाइले आम घरटा को भल पाइले किंतु मु सबुदिन सकाळु उठी घर ओळौथिबी घर प्रति गोटे घरटा को सबुदिन धौथिबी घरटा को चाबी पकेकी चार थर जिंकुथिबी घर 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 हेकरी मोर पड़िसा घर सहित कलिकजिया करूथिबी दिस इज एटा को मोहग्रस्त नाती 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 होतबा पुओ बोहूंको ठारू दायित्व छड़ेकरी निजे जाइकरी पिलांको नेकरी स्कूल रे छाडुतबा मो नातीर कौन हेगला एते प्रकार मोहग्रस्त हबाटा उचित नुह तेणु जो इच्छा आमको मोहरे पकई दिए से इच्छा आम विपद से इच्छा आमको बंधन रे पकाए तेणु मु कर्म करी किंतु कर्मर बंधन रे पड़ी नाही ये जो कौशल होची निष्काम कर्म यही कौशल होची कर्म जोग जोग कर्मेशु कौशलम आमे कर्म करिबा किंतु ताकू जोग रूपक कौशल रे करिबा जहा फल रे मु कर्म करिबी अथच मु बंधन रे पड़िबी नाही दिस इज द साइंस एटा होची सबुठु बड़ स्पिरिचुअल साइंस मु कर्म करिबी किंतु कर्म मते बांधी पारिबो नाही बरं कौन करिबो मु कर्म करिबी सेते मु बेनिफिट पाइबी कर्म मते मुक्ति दबो कर्म मते समस्त बंधन रु मुक्त करिदबो तामाने कर्म बाटे कर्म हला मु मध्य मुक्ति पाइली आकु कहंती रैशनल मैन आकु कहंती प्रकृति रे बुद्धिमान व्यक्ति सेति पई मन अलगा बुद्धि अलगा भगवत गीता रे मन अलगा बुद्धि अलगा वेस्टर्न फिलोसफी रे मन बुद्धि रो डिस्टिंक्शन नाही तांकर केवल माइंड बा ब्रेन कहले से माइंड बुझंती किंतु हमर मन अलगा बुद्धि अलगा अहंकार अलगा चित्त अलगा हमर सब अलगा अलगा कारण से मानकर फंक्शन अलगा से मानकर वृत्ति अलगा तेणु मन होची गोटे इमोशनल इंस्ट्रूमेंट मन भितरे राग दोष आसीबो लाइक्स डिसलाइक्स हम जाको कहूचे ये सब दिन आसीबो किंतु बुद्धि रे हमें विचार करिबा कोडा ठीक कोडा भूल मु कर्म करू करू बंधन रे पड़ी जाउची कि आकु किए देखिबो आकु बुद्धि देखिबो मन तो सब बेले चाहेबो मते किन एन्जॉयमेंट मिलू मते किंति भोग मिलू किंतु त्याग कथा किए चिंता करिवो जे मु जेतिकी बाट भितर को पसी गलानी मु सेतिकी बाट पछुक फेरी जिया पई मो पाखरे से बुद्धि रहिथिबा आवश्यकता रहिछि जदि मु बुद्धि नाही तबे मोर बाट बणा हे जिवि कर्म करू करू मु जंगल भितर फसी जिवि मु कर्मर मोहरे पड़ी जिवि एवं कर्मरु मु मुक्ति पाई परिबी नाही तो जेते बेले आपन गोटे जिंस दिया गला ठीक अछि आपन ताकू निर्विकार चित्त रे ग्रहण करंतु जदि संगे संगे पुणी आपन को छड़े निया जाए तले आपन को नै जाओ मते जेमति देइथिलो सेमति नै जाओ लोक नोबेल प्राइज भी फेरै दउचंती किंतु पद्मश्री पाइया पे बाडिया बिटा होचंती लोक पैसा देकरी स्टेज रे बसुचंती मानपत्र किणुचंती दैट डिपेंड्स मते जेमिति आपन उपाधिटे देइचंती यदि काली से उपाधिटा को मो ठारू छड़ी नउचंती मु खुशी रे देई देबी आपन छड़िया पूर्व मु जाचिकिर देई देबी मोर मु किछि नै कि आसी नथिली मु किछि नै कि जीवी नाही तेणु मु जोटा कर्म करूची से कर्म मु करूची माने सेटा मो क्रेडिट सेटा मोर कंट्रीब्यूशन मते जदि से कर्म बंधन रे पकोची मु केबे सुजोग देबी नाही आई नेवर अलाउ एनी कर्म दैट विल बाइंड मी आई एम द मास्टर ऑफ माय कर्म मु मो कर्मर मास्टर मु मो कर्मर स्लेव नु एई मनोवृत्ति रे मु कर्म करबी तेणु चाकरी करची आ 6-7 वर्ष चाकरी मोर अछि जो दिन रिटायरमेंट हबो खुशी रे मु चाबी दे दी पळेबी घर को गला को घरे मध्य गोटे जीवन बंचीबी सेठु मध्य गले रिटायरमेंट करे पड़िबो पळेबी सिंपल डेथ आसीबो खुशी रे मरि जीबी डेथ हला बेले मु खोजु नथिबी नाती गाडे गला कोडी धन संपत्ति लुचैतली ताकू किए ताकू देबी ना देबीनी काहा को देबी झियो को डाक पुओ को डाक नॉट नेसेसरी एई मनोवृत्ति रे आमे जीवन रे बंचिबा आ जीवन रे कर्म करिबा ताले केमिति से कर्म जोग हबो ना पांचटा कथा गोटे हला केमिति आमे कर्म करिबा किंतु से कर्म हमकु बंधन रे पकेइबो नाही तार स्किल टा कोन आमे निष्काम कर्म कहूचे किंतु से निष्काम कर्म रो स्किल टा तार सब सोपान गुडाक कोन प्रथम स्टेप हला
आमको जो कर्म दिया जीवो से कर्मटा को आम ड्यूटी सेन्स रे करिबा, कर्तव्य सेन्स रे करिबा। जो ड्यूटी दियागला धरा जाओ घरे दुईटी बहु अछंती, गोटे बहु को कह जीवो तू खाली दियो पूजा कर, तोर काम होला तू खाली दियो पूजा करिवु, सकाळे संध्या बेले दियो पूजा करिवु, धूप दबु, तोर आ किछि काम नाही। आउ गोटे बहु को कहबो तू खाली बासन माजिबु आ घर द्वार ओळेइबु। से बहु दी जण जाक परस्पर कथा हेबे, मु जेहेतु दियो पूजा सबुदिन करूची तेणु मु स्वर्ग को जीवी, तू जेहेतु सबुदिन बासन माजुचु तू नरक को जीवु। एटा होची गोटे भूल चिंताधारा। जेतेबेले चित्रगुप्त जाई देखिबे तमर कर्म देखिबे, सेठी देखिबेनी किए रिटायर्ड हैला, प्रोफेसर टे रिटायर्ड हैला कि पियन रिटायर्ड हैला कि स्वीपर रिटायर्ड हैला, सेटा केही देखिबेनी। रिटायरमेंट को मु कहे गोटे मुहूर्त, जो मुहूर्त रे हमें पछकु चाहिबार गोटे अवकाश मिले। लुक बिहाइंड, 40 वर्ष भितर ए अनुष्ठान रे कोन तमे करिच, तम सोसाइटी पई कंट्रीब्यूशन कोन, केते केते पिलांको तमे मनीष करिच, केते ठकीच, ये सबुर हिसाब किताब करिया पई जो मुहूर्त रे हमें पछकु चाहे सेही मुहूर्तटा होची रिटायरमेंट। ता माने गोटे मुहूर्त रे मु टिके फ्री हेबी टू लुक बिहाइंड, टू लुक माय पास्ट, कोन कोन सब मो जीवन रे मु करिछि। सेठी तले चित्रगुप्त तंगर फाइल खोजिबे, सेठी देखिबेनी जे ये प्रोफेसर की ये पियन की ये क्लर्क की ये झाड़ूदार, सेटा देखिबेनी। से देखिबे झाड़ूदार टा ठीक से झाड़ू मारिछि ना नाही, पियन तार से काम ठीक से करिछि ना नाही, आ ये प्रोफेसर ठीक से पाठ पढिछन्ते ना नाही। जदि झाड़ूदार ठीक से झाड़ू मारी थिबो से स्वर्ग को जीवो, यदि प्रोफेसर पाठ न पढ़े कि ठकी थिबे से नरक को जीवे। तेणु ये जो बहु दी जण कथावार्ता होचंती, तू जदि तो पूजा कामटा को बड़ बोली भावना, पूजा कामटा जेपरि गोटे कर्म सेही परि बासन माजियाटा मध्य सेही परि गोटे कर्म। तेणु कौन सी कर्म को आमे छोट बड़ बोली न भाबी, ये होची कर्म अभिमान, कर्म प्रति आसक्ति, कर्म प्रति गोटे लालसा, यही कर्म मु करिवि से कर्म मु करिवि नाही, काहे कि प्रिंसिपल मते कहिले घर ओळेयाकू, हमर तो कॉलेज रे झाड़ूदार अछंती, मु काहे कि घर ओळी इगो। तेणु मु जो कामटा मते असाइन्ड करा जाईची, जदि प्रिंसिपल मते योग्य बोली भाबिले जे मु परिष्कार करी आज सेमिनार हॉल टाकू ओळी देई परिबी, मो मन भितर दीटा वृत्ति आसीबो। गोटे आसीबो मते काहे कि कहिले, आउ गोटे वृत्ति आसीबो मते कहिले मु एको सफा कर देबी, ए चेयर को सफा कर देले आज मिनिस्टर बसिबे, आज एठी प्रिंसिपल बसिबे, मो सफा कर देथिबा हॉल रे आज जगन्नाथंकर पूजा हबो, मु केते भाग्यवान, ई भी गोटे मनोवृत्ति ही परिबो। तेणु आमे से गोटे काम को को मनोवृत्ति रे करि पारुछे, जदि आमे छोट काम बड़ काम ए विभेद न करी कर्मटा को केवल ड्यूटी हिसाब रे करूचे, ताले से कर्म आमे दियो पूजा रे नाही कि बासन मजा रे नाही, आमे घर ओळेबारे नाही कि क्लास रे पाठ पढेबारे नाही। सेही प्रोफेसर क्लास रे पाठ पढै परिबे, सेही प्रोफेसर मध्य क्लास रूम टाकू मु तो ओळेई दिए, विश्वास करिवेनी पिला नथांती के नथांती मोर क्लास रूम टाकू मु ओळेई दिए, अवश्य लुचै करी ओळेई दिए। काले की कोन देखले भाबियो काहे गोटे बेकार मते किछि कमेंट्स पाइया को चाहुनी, मोर रूम टा सफा मा दरकार, बस सफा कर देली, सफा कर देला पर जाके मो चेयर रे बस पड़ली, चेयर रे बस पड़ले मु टीचर, घर ओळेई देला बेले मु गोटे कर्मी, मु पाठ पढेला बेले कर्मी, घर ओळेई देला बेले भी कर्मी, बस फिनिश। तेणु यही जो मनोवृत्ति मो कौन सी काम मो पई छोट नुह, कौन सी काम मो पई बड़ नुह, ए कर्म अभिमान ए कर्म मोह जदि दूर हेई गला ताले बासन मजा काम जेतिकी दिया पूजा काम जो जो बहुटी करूथबो सी यदि ठीक से दिया को पोछु नथिबो, सी यदि खाली मन इच्छा भाव रे गोटे कर देउथबो ताले से नरक को जीवो। वर्ष वर्ष धरिकी दिया पूजा यदि से ठीक से न करिची से नरक को जीवो। किंतु जदि जे ठीक से बासन माजिची से सब मो फेयरवेल मीटिंग रे मु एमती कहे, एमती बेले बेले 8 एबे तो सब प्रति मास रे 7 जन 8 जन लगे रिटायर्ड होचंती, सब बसिथिबे, प्रिंसिपल बसिथिबे, सेठी बसिथिबे, पियन बसिथिबे,
ସେଠି କ୍ଲର୍କ ବସିଥିବେ। ମୁଁ କହିଲି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟରେ ଏ ପ୍ରଫେସର ପିଅନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି ମଶାଣିରେ ବି ନାହିଁ। ମଶାଣିରେ ଦେଖିବେ ରଜା ପୋଡା ହଉଥିବେ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ପୋଡି ଯାଉଥିବ। ଆରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ତ ପୋଡି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଦି ଜଣ ଯାକ ତ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରଜା କିଏ ପ୍ରଜା କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ବସିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ପଦ ପଦବୀ ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଖାଲି ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ କଣ, ଏମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆଉ କଣ ଖାଲି ଯାଇକିରି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ବୁଡ ପକେଇଦେଲେ ହବ କି? କୁମ୍ଭ ମେଳା ତ ସବୁବେଳେ ଆସିବନି, ସେ ତ 150 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସିବ। ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବନା, ଯାହା ପାପ କରିଥିବା ଯାଇକିରି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ବୁଡ ପକେଇଦେଲେ ସବୁ ପାପ ନାଶ ହେଇଯିବ। କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇକି ଧରିବ। କର୍ମ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ କର୍ମ ସବୁ କରିଥିବେ ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ସେ ପଡିଥିବ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପରଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ କହନ୍ତି। ଏମିତି ଯାହା କର୍ମ ସବୁ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ କର୍ମ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଏଟା ପ୍ରାରବ୍ଧ। କାହିଁକି ଆପଣ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କାହିଁକି ଆପଣ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କାହିଁକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରେ କି ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କାହିଁକି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଇକ୍ୟୁ ନେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଷ୍ଟୁପିଡ, ତାଙ୍କର ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। କାହିଁକି ଫରକ? ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଆଗରୁ ବାସନା ଯେମିତି ରହିଛି, ଆଗରୁ ଯୋଉ ଅନଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଡିଜାୟାର, ଅତୃପ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଶରୀରଟେ ପାଇଛେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମନ ପାଇଛେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଛେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅହଙ୍କାର ପାଇଛେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚିତ୍ତ ପାଇଛେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଭାବ ସବୁ ପାଇଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସେଥିପାଇଁ ଦିଟା କଥା, ଆମେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଅଛେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଡିଟରମିନିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। That means our birth is determined, our existence is determined, we are never free. କାହିଁକି ନା ଆମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି, we are always conditioned। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିଲେ ବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ଡେଷ୍ଟିନିକୁ, ଫ୍ୟୁଚର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ଏ କେବଳ ମଣିଷ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ। ମଣିଷ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ମଣିଷ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା, ତାର ଯେତେ ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଯେତେ ଖରାପ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥାଉ, ଧୀରେ 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 ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ନିଜର ଡେଷ୍ଟିନିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। So I am a victim of my prarabdha, but at the same time I am the maker of my destiny. Future ମୋ ହାତରେ, ଅତୀତ ମୋ ହାତରେ ନୁହଁ। ଅଦୃଶ୍ୟ ଅତୀତ, ଯୋଉ ଅତୀତକୁ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚଏସ୍ କରିକି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ। ବାପା ମାର ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ଅଗଣିତ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ବଛା ହେଇଛି। ଅଗଣିତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କମ୍ପିଟିସନ କରି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମୁଁ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମିରରକୁ ଦେଖିକିରି, ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ କାନ୍ଦି ପକେଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହେଇଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଏତିକି ଅନବର୍ନ ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟିଂ କରିକିରି, କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିକିରି ଗୋଟେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛି ବାଇ ଚାନ୍ସ। ମୁଁ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତେଣୁ କଣ ନାହିଁ ମୋର, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଇ am born out of many possibilities। ତେଣୁ I shall make my destiny। ମୁଁ ମୋ ଡେଷ୍ଟିନିକୁ ତିଆରି କରିବି, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବି। ତା କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ନା ମୋର କର୍ମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ, ନର୍ସରୀ କ୍ଲାସ ହଉଛି ମୁଁ କର୍ମ କରିବି। ତାପରେ କ୍ଲାସ 1 ହଉଛି, ମୁଁ କ୍ଲାସ 1 କୁ ଯିବି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବି ମୁଁ କର୍ମ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଯାଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ବନ୍ଧନରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି। ବନ୍ଧନରେ ପଡିଗଲା ପରେ ଆଉ ତା ଦେହରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ କ୍ଲାସ 2 କୁ ଯିବେ, ସେମାନେ କହିବେ ଆରେ ମୁଁ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଗଲି। କ୍ଲାସ 3 କି ଗଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ କିପରି ଏ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଏ 5ଟା କଥା। ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଁ କର୍ମକୁ ଡ୍ୟୁଟି ସେନ୍ସରେ କରିବି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେନ୍ସରେ କରିବି। ରଜା ମଧ୍ୟ ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି। ଘରର ଯିଏ ଜେଜେବାପା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରନ୍ତି।
ଘରର ଯିଏ ମୁରବୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଗ ଧରି ଯାଇ ପରିବା କିଣନ୍ତି। ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ମୁରବୀ, ମତେ ଖାଲି ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦବ, ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ଖାଲି ଡିରେକ୍ସନ ଦେବି, କେହି ମାନିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ହେଇପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେ ମାନିବେ। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ହେଇପାରୁଥିବେ ନାତି ସହିତ, ଆପଣ ଯୁବକଟିଏ ହେଇପାରୁଥିବେ ପୁଅ ସହିତ, ଆପଣ ବୋହୂ ସହିତ ବି ଗୋଟେ ପର ଝିଅଟେ ତା ଲେବୁଲକୁ ବି ଆସିପାରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଯଦି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲକୁ ବି ଯାଇପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ହେଇପାରୁଥିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ ଏଇଥିପାଇଁ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବହୁତ ସହଜରେ ସବୁ ହେଇପାରନ୍ତି। ଛୁଆଟିଏ ବେଳେ ଛୁଆ କକବାୟା ଖାସିବ, ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ, ଛାତ ଉପରେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି ସେ ଛୁଆକୁ ଖୁଆଉଥିବେ। ଇଜ ଇଟ୍ ନଟ୍ ଏ କର୍ମ? ତାକୁ ଆମେ କର୍ମ କହିବାନି କି? ଯେତେବେଳେ ମାଟା ଛୁଆକୁ ଖୁଆଉଛି ସେ ଛୁଆ ହେଇଯାଉଛି। ମା ଯଦି ଛୁଆ ନ ହବ, ମା ଯଦି ମା ହେଇକିରି ରହିବ, ଛୁଆ ଖାଇବନି। କାରଣ ଛୁଆ ଜାଣେନି ମା କଣ ବାପା କଣ। ଛୁଆ ଖାଲି ଜାଣିବ ଯେ ଇଏ ଯିଏ ମତେ ଖୁଆଉଛି ଇଏ ମୋ ସମାସ୍କନ୍ଦ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଛୁଆ ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢଉଛୁ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉ, ତାର ଅର୍ଥ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଡିଏନ୍ସ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲକୁ ଯାଉ, ତାଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଯାଉ। ଆଉ ସେମିତି ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଏବେ ସବୁ ବାହାରିଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ବାହାରିଛି, ଖାଲି ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ଦେଖିକିରି ଖାଲି ମନ ଇଚ୍ଛା ପାଠ ପଢେଇଦବା, ସ୍ପିଚ ଦେଇଦବା, ଏଇଟା ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଡିଏନ୍ସ କୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ଆଡ୍ରେସ କରୁଛି, ମତେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସପୋଜ ମୁଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଟକ୍ ଦଉଛି, I am addressing to the professors, then I shall go to that level. Otherwise that means I don't give justice. ମୁଁ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଲେବୁଲକୁ ନ ଯାଇ ପାରୁଛି ତାହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜଷ୍ଟିସ ଦେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ହବା, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ହେଇପାରୁଥିବା। କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମର କର୍ତ୍ତା ଭାବ ନଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାବ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ହେଇପାରିବା। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ହେଇପାରନ୍ତି, ଭଗବାନ ସବୁ ହେଇପାରନ୍ତି, ଏକମ୍ ବହୁସ୍ୟାମି, ଜଣେ ସବୁ ହେଇପାରିବ, ସେମିତି ଆମେ ସବୁ ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ହେଇପାରୁଥିବା, ଯଦି ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ କରୁଛେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ତରରେ କେମିତି କଥା କୁହାଯିବ ଆମେ ସେମିତି ହେଇପାରୁଥିବା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଥା କୁହାଯିବ ଆମେ ସେମିତି ବି ହେଇପାରୁଥିବା। ଆକୁ କର୍ମ କହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭେସନ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କହିବି, ଆପଣ ବୁଝିଲେ ବୁଝନ୍ତୁ, ନ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଅଫ କର୍ମ। ତାର ଅର୍ଥ କର୍ମକୁ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ସେନ୍ସରେ କରିବି। ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଇଜ ଆସାଇନ୍ ଟୁ ମି, ଆଇ am a worker, I am a କର୍ମଯୋଗୀ, I am accepting that as my duty। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ କର୍ମକୁ ଡ୍ୟୁଟି ସେନ୍ସରେ କରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ମୁଁ କର୍ମ କଲା ବେଳେ ମୋର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାବ ରଖିବି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ କରୁଛି। ଆରେ ମୁଁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଭାବନାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ରଖିବି ନାହିଁ। ରଖିଲେ କଣ ହବ? ସେଥିରେ କର୍ମର ହାନି ହବ, କର୍ମର କ୍ଷତି ହବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କରୁଛି, ଥରେ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କରୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ପରିବା କିଣିକି ଆଣିଥିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ କେହି ସେଟା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି କେହି ତାଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ ଦଉନାହାନ୍ତି, ସେ 5 ଥର କହିଥିବେ ପରିବାଟା ମୁଁ ଆଣିଛି, କମ ରେଟ୍, ଏତିକି ବାଇଗଣ କିଲୋ ଏତିକି, ମାନେ ସେ ବାରମ୍ବାର କହି ହଉଥିବେ ଯେ ମୁଁ କରୁଛି। ଯଦି ଘରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରୋଷେଇ କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଥିବେ ରୋଷେଇଟା ମୁଁ କରିଛି, ସେ କିଛି କରିନି, ସବୁ ମୁଁ କରିଛି। ଯଦି ବଡ ବୋହୂକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ, ସାନ ବୋହୂ କହିଲେ ମୁଁ ପରା ଏଇଟା କରିଥିଲି, ମୁଁ ପରା ସେଟା କରିଥିଲି, ମୁଁ କରିଥିଲି ମୁଁ କରିଥିଲି ମୁଁ କରିଥିଲି। ଆ ଫଳରେ କଣ ହୁଏ? ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଧନରେ ପଡୁ। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାବ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କର୍ମକୁ ଡ୍ୟୁଟି ସେନ୍ସରେ କଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାବ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆମେ କର୍ମ କଲା ବେଳେ ଫଳ ପ୍ରତି ଆଶା ରଖିବା ନାହିଁ। ଫଳକୁ ଆମେ ଭାବିବା, ଫଳଟାକୁ ଆମେ ମନରେ ଭାବିକିରି କର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଫଳର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ କର୍ମର ଯୋଉ ଫ୍ଲୋ, ସେ ଫ୍ଲୋ ନଷ୍ଟ ହବ। ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି ଯେ କର୍ମର ଫଳ ବିଷୟରେ ତ ଆଶା କରିବନି, ତାହେଲେ କେମିତି କର୍ମ କରିବ? ତେଣୁ କର୍ମର ଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ରହିବ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତେ ଓରିଡ ହବାନି, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବାନି, ସେଥିରେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ହେଇଯିବା ନାହିଁ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା
जो कर्मटा आमे करिबा ताकू लोक संग्रह पई करिबा ताकू गोटे सोसाइटी पई करिबा केते अधिक लोक या द्वारा उपकृत होई परिबे। बर्तमान आमे एठी डिस्कशन करूचे आमे जो एठी 20-25 जन अच्छे एटा लोक संग्रह एटा आमे एठी परस्पर कथा होचे किंतु एठी 25 जन सुनुचंती मु तो रेकॉर्डिंग करछि काली यूट्यूब रे छाड़ीबी तले आकु यूट्यूब रे बहुत लोक देखिबे तुंडा लोक संग्रह हे गेला तुण एठी जो कर्म करा होची एते किछि व्यक्तिगत सुख नाही एटा लोक संग्रह पई करा गला। फिफ्थ पॉइंट होची जो कर्म मु करूछि मु समर्पित भाव रे करबी मु निमित्त मात्र मु भगवान को पई करूछि एई मनोवृत्ति रे हमें करबा। जो माने एथेइस्ट जो माने भगवान को विश्वास करू नाहंती से माने एटलीस्ट बुझी परिबे जे मु नेचर पई करूछि मु प्रकृति पई करूछि मु सोसाइटी पई करूछि एई गोटे किछि हायर पावर अछि मु ताहा पई करूछि। एबो सिक्स्थ पॉइंट हला मु जो कर्म करबी मु निर्मल चित्तरे करबी स्वाधीन चित्तरे करबी मु कोनसी प्रकार प्रेशराइज्ड हेकरी करबी नाही। एई जदि एतिकी कंडीशन को हमें मानिबा आकु हमें निष्काम कर्म बोली कहिबा एई परि भाव रे कर्म कले से कर्म हमकु बंधन रे पकेबो नाही। तले कर्म सरिला कर्म जोग सरिला कर्म संन्यास कोन कर्म जोग होची कर्म करिवार कौशल कर्म संन्यास होची कर्म को छाड़ीबार कौशल। जदि मु कर्म करूछि ता पय गोटे कौशल दरकार धरा जो मोटे कार चलाउछि कार चलिया पई मोर तार कौशल जानिया दरकार ड्राइविंग स्किल जानिया दरकार किंतु गोटे स्टॉपेज रे पहुंचला सेठी आमे रहिबा उचित सेठी भी कहबी ना मु छाड़ीबी नाही मु सेमती कार चलाउथिबी मु रिटायर हेबी नाही मु मोटे ग्राहस्थ जीवन छाड़ीबी नाही। जेते बेले कर्मटी मिलुछि आमे ताकू ड्यूटी सेंस रे करिबा किंतु जेते बेले कुहा जाउची जे तुमे से कर्म को छाड़ तुमठु आ ड्यूटी आशा करा जाउ नाही तुमरो टाइम सरी गला सेते बेले जदी आमे कर्म को छाड़ुने सेई कर्म जोगरे मातिकरी रहुचे ताहाले सेटा मध्ये आ गोटे प्रकार बंधन तण कर्म जोगटा गोटे निर्दिष्ट सोपान पाई से सोपान सरी गले जेते बेले समय आसीबो कर्मरु निवृत्ति हबा पाई आमे कर्म को भी छाड़ीबा सेति पई अष्टादश अध्याय रे गोटे डिस्टिंक्शन करा जायछि त्याग आ संन्यास। त्याग कहिले आमे कर्म करिबा फल को त्याग करिबा कर्तृत्व भाव को त्याग करिबा जो कर्मर अभिमान को त्याग करिबा एटा हला त्याग। किंतु संन्यास कहिले आम भितरे कर्म करिवार जो वासना जोठु कर्म सृष्टि हुए से वासना आमे सृष्टि करिबा नाही जहा फल मो भितर नूतन कर्म सृष्टि हब नाही कर्मटे नूतन जो समय रे जो कर्म असुंदर आपण जेजे बापा हे गलेनी आपनकर जेजे बापा समय रो जो कर्म सुंदर सेटा करले भल आपनकर भितर यदि से युवक सुलभ वासना गुडा रहुची से वासना मरु नाही से वासना सरू नाही तार अर्थ से वासना रु पुणी कर्म सृष्टि होउची तार अर्थ वासना रु जो कर्म सृष्टि होउची से वासना को हमें निपात करिबा ताकू हमें बंद करिबा वासना हेले कर्म सृष्टि हबो तार अर्थ कर्मरु संन्यास माने नुह जे आमे घर द्वार छाड़ी हिमालय पळेबा आमे हम ड्यूटी करिबा नाही ता अर्थ सेया नुह किंतु ड्यूटी जेते बेले आवश्यक नाही जेते बेले ड्यूटी आपन को ठारू छड़ी निया जाउची जेते बेले आपन को कहा जाउची विश्राम कर फॉर एग्जांपल डॉक्टर आपन कहबे टेक 5 days रेस्ट आपन को नाही से 5 days मु रेस्ट नहीं परबिनी मु तो कर्म न कले रही परबी नाही यू विल सफर मु कर्म जेमती कर्म जोगी हिसाब रे करि पारे सेमिति मु डॉक्टर को कथा मानि करी 5 दिन रेस्ट नहीं पारे ए जो न्यूट्रल माइंड ए जो स्थित प्रज्ञ मन ए मन कर्म करि पारे कर्म जोगी हिसाब रे एवं एई मन मध्य कर्मरु निवृत्त होई पारे ताको कहंती प्रत्याहार जेति के हमें प्रवेश करूथबा सेति के हमें पछुक फेरी पारुथबा ताहले हमें कोठी नाही मु ताको कहे जीरो माइंड माने हमें कोठी नाही हमें प्रवेश रे नाही कि एठी भी नाही निवृत्त रे नाही हमें निवृत्त होई परिबा एवं हमें मध्य प्रवेश करि परिबा ए जो फ्लेक्सिबिलिटी माइंड ए जो स्थित प्रज्ञ मन
एई मनर द्वारा आमे कर्म संन्यास रे पहुंच परिबा। मु बेसी आ कहू नाही, एटा कहिले बहुत लंबा हबो। आमे एति खाली जेहेतु अधा घंटे समय दिया जायछि, मु खाली 2 मिनिट रे खाली ताकू सिनोप्सिस कर दोछि कोन कहिली। कर्मटाकू आमे बुझिले कर्म इज ए वॉलंटरी एक्शन। जदि वॉलंटरली आमे कर्म करूना है ताहा गोटे घटना। द्वितीय कथा हला कर्म हमकु बंधन रे पकोछि। कर्म करू करू आमे बंधन रे पड़ी जाउछे। तनु ठीक कर्म जोग ओके डॉक्टर कहूछि, कर्म जोग तुम्हारा कहूछि, वेलकम ना डॉक्टर को कर्म दिखा के जोग हाय सिर्फ ये जो ये छोटा वाला मेडिसिन नहीं है कर्म जोग कहूछि जे आमे कर्म करिबा किंतु कर्मर बंधन रे पड़िबा नाही। तेणु से कर्म करिवार कौशल को आमे शिखिबा। से कौशल 5 प्रकार 6 प्रकार मु कहिली। एहीपरि मनोवृत्ति रे कर्म कले मध्य आमे बंधन रे पड़िबा नाही। किंतु जेतेबेले कर्म को छाड़िया को पड़िबो आमे कर्म को मध्य छाड़ी पारुथुबा। सी मध्य गोटे मानसिक वृत्ति, सी मध्य गोटे मानसिक डिसिप्लिन, गोटे मेंटल डिसिप्लिन जो अवस्था रे आमे कर्मरु भी निवृत्त हे पारुथुबा। मैं एतिकी कहूची। आपण मान समस्त को धन्यवाद। किछि भूल थिले क्षमा करिवे। धन्यवाद। नमस्कार सर। आज कार्यक्रम रे मु पदे भी कहबी नहीं कहीं मोर से सामर्थ्य नहीं जे किछ कहबा पई। आसंत आमे परवर्ती वक्ता को स्वागत करिबा। मोर अनेक अनेक कृतज्ञता डॉक्टर प्रमोद कुमार दास महोदय को मोर समस्त को शुभ संध्या एवं समस्त को मोर सादर प्रणाम। दार्शनिक अनुचिंतार प्रतिफलन अन्वेषा एक तात्विक जिज्ञासा। सृजनी परिवार समस्त सदस्य सुधीजन को मोर सादर प्रणाम। मत यही परिवार रे जोड़ी थिबारु समस्त निकट मोर कृतज्ञता। कैलाश चंद्र महाराणा सार निकट मोर विशेष कृतज्ञता जे मते यही एक जिज्ञासा आलोचना रे स्थान देथिबारु। आजिर मुख्य वक्ता भाव जो दुईटी आमे प्रोफेसर सार को आमे सुनिलु तांको भितर मोर समीक्षा करिबा है मोर बहुत गोटे भाग्यर कथा। भारतीय दर्शन रे कर्मवादर तात्पर्य एवं कर्म कर्मयोग और कर्म संन्यास। प्रथमे प्रमोद सार आलोचना करिसंती श्रद्धा भाव रे कर्म करिबा उचित। कर्म और घटना को पृथक भाव रे आलोचना करिसंती। जहा आपे आपे घटी थाए ताहा घटना, जहा को सो इच्छा करा जाए ताहा कर्म बा उद्देश्य भाव रे करा जाए ताहा कर्म। निष्काम कर्मर संज्ञा देवा को जाई यह असंभव बोली कहिसंती सार। कामना बिना कर्म संभव नुहे। कर्म और कामना को पृथक करि हबो नाही। ए कथा को यथार्थ प्रतिपादन करने को जाई पुरुषार्थर काम को मत व्यक्त करिसंती एवं कहिसंती मन ही बंधन रे पकई पारे एवं मुक्ति दे पारे। तेणु कर्मर सृष्टि मनरु भावनारु एवं चेतनारु। कर्म करिबा एवं कर्म बंधन रे पड़िबा ए दुईटी कथा संपूर्ण भाव रे अलगा। कर्म करिबा सह वैराग भाव रखिबा, कर्म बंधन रे न पड़िबा एहाकू कर्मयोग बोली कहा जाए। प्रमोद सार बहुत गुड़े उदाहरण देके मध्य आलोचना करथिले। जहा आसक्ति ताहा दुख दिए, जे इच्छा मोहरे पकाए ता कर्म बंधन। जोग कर्मसु कौशलम कर्म जोग बा कर्म संन्यास। आम ओडिया भागवत रे गोटे कथा अछि, मन तोर निज गुरु उद्धव केते तू पचारू। जे कर्म को हमर मन नियंत्रण करे ताहा कर्म जोग। पांचटी कर्मर जोगर कथा मध्य आलोचना सार करिसंती। जे कर्म दिया जीव ताहाको आमे कर्तव्य दृष्टि करिबा, कौन से कर्म को छोट बड़ न भाबी दायित्वबोध रखी कर्म करिबा। एवं गोटे बहुत भल एग्जांपल देके सार कहितले, उदाहरण देके विवेकानंद को दृष्टि रे जेटा विवेकानंद कहितले यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। सार एक तुलनात्मक भाव रे कर्म को दर्शाइचंती। मु मोर भाग्य तैयारी करि परिबी, मोर प्रारब्ध कर्म को बदले दे परिबी। द्वितीय मध्य सार आलोचना करथिले मु मो कर्म कला बेले कर्तृत्व भाव रखिबिनी। कर्म कला बेले फल प्रति आशा न रखिबा, जोटा कि भगवत गीता चैप्टर 2 रे वर्स 47 रे कहिसंती कर्मेण बाधिकरस्ते महाफलस्य कराचन।
जो कर्म करबा द्वारा लोक संग्रह पाई जो कर्म करिबा ताहा लोक संग्रह पाई करिबा ये होची कर्मयोगर गोटे अंश। जो कर्म करिबा समर्पित भाव रे करिबा ईश्वर निकट समर्पित भाव करिबा कर्म करिबा एई भली काम कर्म करिबा उचित। शेषरे स्थित प्रज्ञ ही कर्म संन्यासर एक संभव बाट मार्ग एही कथा दर्शाई। मोर गोटे श्रीमती प्रश्न नंदा अछि। हाँ सर हाँ सर पचारନ୍ତୁ नमस्कार। नमस्कार। जी भी कहले उत्तर अब मोर जहाँ धारणा अछि मु सेटा कहूची तापर सेटा केदुर सत्य आपण मान टिके विचार करिवे। मोर कहया कथा हला धर्म कर्म आ कर्म फल ए तीनोटी जिनिस कथा मु कहूची। आम समस्तक सहित धर्म गोटे आसीछि एवं से धर्म अनुसार हमको कर्म करिया पड़िबो एवं फल पाइया को पड़िबो। उदाहरण स्वरूप घरे जे मुरबी बापा बापार धर्म हला परिवार प्रतिपोषण करिबा परिवार समस्त सुरक्षा बहन करिबा सेटा होची तार धर्म और सेई धर्मटा पालन करिया पई ताको कर्म करिया को पड़िबो। से कर्म करिकि जो फल पाइबो सेइथिरे परिवार प्रतिपोषण हबो। सेई जो कर्म करिया पई से जो चाकरी करिबो कि जो अनुष्ठान रे काम करिबो सेठी मध्ये से आसिला गोटे कर्मचारी तेणु कर्मचारी धर्म सेठी लिभेला से जेहेतु कर्मचारी धर्म सेठी लिभेला तार कर्म धर्म हला सेठे कर्मचारी हिसाब रे तेणु सी कौन करिबो ठीक रूपे काम करिबो एवं अनुष्ठान किंतु उन्नति हबो ता सहित जो माने काम करूचंती तांको सहित सहवास्तन करिकिरी तार जो फल से जो दरमा पाइबो सेई दरमा बल रे सेई फल बादे से आनिक तार परिवार को प्रतिपोषण करिबो प्रथम धर्मर काम सारिबो। एई कथाटा मोर बुझियारे अछि मु बुझिछि एई भलिया आपण माने के कोन कहि परिबे मते कोन टिके प्रमोद सर एक कथारे टिके आपण उत्तर दियंतु। प्रमोद सर हेलो प्रमोद सर। हाँ कौन से प्रश्न मैं आउथरे सुनी पाइलेनी आउ ठीक कहले सार जो कहले कौन प्रश्नटा कौन थिला। हम आउथरे कहूची आमर धर्म कर्म आ कर्म फल मु ए विषय कहया चाहूँ। आम सहित धर्म गोटे निश्चित भाव में जन्म आम पाखे आसी आम परिवार जन्म नहींचे समस्त गोटे गोटे धर्म रही बापा धर्म गोटे पुअर गोटे धर्म स्त्री गोटे धर्म समस्त धर्म रही घर मुखिया हिसाब से परिवार मुरबी हिसाब से पिता होउचंती पिता धर्म होउची परिवार प्रतिपालन करवा परिवार समस्त जत्न नवा समस्त को सुरक्षा प्रदान करवा से जो धर्मटा अच्छी से धर्म को पालन करने गोटे कर्म करने को पड़ो और से कर्मर फलटा आणिकी सी परिवार प्रतिपोषण करेंगे परिवार को साहाय्य करेंगे कि कर्म करने से जो जीवे जो अनुष्ठान में काम करेंगे सेठी सी गोटे बर्तमान कर्मचारी हो गले एवं से कर्मचारी हिसाब से धर्म निर्वाह करेंगे एवं से कर्मचारी हिसाब से सी जो फल पाइबे से आणिकी निज परिवार को प्रतिपोषण करेंगे एवं से धर्म हिसाब से अनुष्ठान अनुष्ठान केमी उत्तरोत्तर उन्नति हम निज कर्म नियम आमि पंक्चुआलिटी हम सिंसियरिटी हम एवं जे मुख्य अच्छी कथा मानिकी चलिया को पड़ो एवं अनुष्ठान उत्तरोत्तर उन्नति एवं ता सहित जो सहयोगी मैंने काम कर सहित भल संपर्क यही तक ही संपूर्ण कले से द्वितीय स्थान कर्मर फल से पाइले से फलटा को आणिक प्रथम धर्म हिसाब से जो कर्म पिता हिसाब से से फल जोग कर परिवार प्रतिपोषण करें यहीटा हूँ मोर मतामत आपण मानक कौन ए विषय कहार अच्छी कहतु। नाइ कथा सेमती नुह कथा होची बहुत सहज आमे कर्म मो कथा कहला बेले कहूली आमे बहुत सहज भाव में नबा जे आमे कर्म करुछे आमे सबुदिन किछि कर्म करुछे माँ परिवा काटुचंती कर्म जने बाल्टी पानी आणुची कर्म बर्तमान मु कथा कहूची कर्म आपण प्रश्न पचारे कर्म तेणु कर्म को बुझार किसी असुविधा ना किंतु कर्मटा को जदि आमे नीति अनुसार करिबा गोटे प्रिंसिपल अनुसार करिबा ताले सेटा होची आमे कर्मटा को धर्म अनुसार करले जेटी धर्मर अर्थ हला प्रिंसिपल ऑफ राइचियसनेस जहा ठीक जहा करणीय जहा कर्तव्य ता होची धर्म जहा करणीय जहा ठीक जहा करिबा उचित जहा कहिबा उचित जो परि भाबरे जो कर्मटा करिबा उचित सेटा होची धर्म बुझिपाले ना एटा कर्मर गोटे एडजेक्टिव होची धर्म कर्म सेति पय जो धर्म अर्थ काम मुख्य अछि चारटा पुरुषार्थ सेठी धर्मर संज्ञा कोन सेठी धर्म माने नुह जे हिंदुइज्म इस्लामिज्म क्रिश्चियनिटी धर्म अर्थ सेया
ସେଠି ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହଉଛି କାମ ଆଉ ଅର୍ଥ, ଏ ଦୁଇଟି ଆମର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାମ ଆଉ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, କିନ୍ତୁ କାମକୁ ଆଉ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ରୂପରେ ପାଳନ କଲେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବା। ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଅଧର୍ମ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ବଣ୍ଡେଜ ପାଇବା। ଅର୍ଥ ଆଉ କାମ, ଅର୍ଥ ମାନେ ମନି ନୁହଁ, ଅର୍ଥ ମାନେ ୱେଲ୍ଥ ନୁହଁ, ଅର୍ଥ ମାନେ ଯାହା କିଛି ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦରକାର। ଏଜୁକେସନ ହଉଛି ଅର୍ଥ, ମୋର ଘରଟା ହଉଛି ଅର୍ଥ, ମୋ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ମଣିଷ କରିବି ସେଟା ହଉଛି ଅର୍ଥ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି ସେଟା ହଉଛି ଅର୍ଥ, ମୋର ବାପା ମାଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରିବି ସେଟା ହଉଛି ଅର୍ଥ। ଏନିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫର ମାଇ ଲିଭିଂ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅର୍ଥ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସବୁ ସୁକାମନା ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଭଲ ସଂକଳ୍ପ ନେବି, ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି, ଭଲ ବିଚାର କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବି, ଏଟା ହଉଛି କାମ। ଯଦି ଅର୍ଥ ଆଉ କାମ ଆକୁ ମୁଁ ରାଇଚୁଅସ୍ ୱେରେ ନେଲି, ଧର୍ମ ୱେରେ ନେଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବି। ନହେଲେ କଣ ହବ? ଅର୍ଥଟା ହେଇଯିବ ଅନର୍ଥ ଆଉ କାମଟା ହେଇଯିବ ବାସନା। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଧାର୍ମିକ ୱେରେ ନ ନବା ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁ କରୁ ସେଟା ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର 5ଟା ଜାଗାରେ 5ଟା ଘର, ଯେତେ ଅର୍ଥ ସେତେ କଳି, ସେତେ ଅନର୍ଥ। ଲୋକ ତୀର୍ଥରେ ଯାଇକି ବି କଳି କରନ୍ତି। ତୀର୍ଥ ଯାଇଥିବେ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଯାଇକି କଳି କରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ? ଆମେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ୱେରେ ବଞ୍ଚିବା। ଧାର୍ମିକ ୱେରେ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସକାଳୁ ଉଠି ଦିଅ ପୂଜା କରିବା। ଧାର୍ମିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୋଉ କାମଟା ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେପରି କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ତାକୁ ସେଇପରି ଭାବରେ କରିବା। ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହେଲା। ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ ପଡିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କଥା। ତୁମେ କଣ ଜାଣିନଥିଲ ଯେ ତୁମ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? ତୁମର ସାଙ୍ଗ, ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ତମର ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ଅଫ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ବୋଲି କଣ ଜାଣିନଥିଲ? 13 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲ। 13 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ମୁଁ ଏଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅକେଜନ ଆସୁଛି ଜୀବନରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ କର୍ମ କରିବାର ସମୟ ଆସେ, ମଣିଷ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଯାଏ, ତାର କନଫ୍ୟୁଜଡ ହେଇଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଠି ଫ୍ୟାମିଲି କଳି କରିବାକୁ ଆସିନ, ଘର କଳିକଜିଆ କରିବାକୁ ତମେ ଏଠିକି ଆସିନ, ତୁମେ ଆସିଛ ଏଠି ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ କେବଳ ରାଇଚୁଅସ୍ ୱେରେ କାମ କରିବାନି, ଆମେ ସେଇ ରାଇଚୁଅସନେସଟାକୁ ସ୍ଥାପନ ବି କରିବା, ଯେମିତି ଅଧର୍ମ ରାଜୁତି କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ। So that is your duty in the battlefield. That is not your duty in marriage function. That is not your duty in conference hall. But this is the battlefield. So now your dharma is to fight. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡା ହେଇଛେ, ଯୋଉ କାଳ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଅଛେ ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛେ, ଏଇ ସେଥିରେ ଧର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବକ୍ତା ହିସାବରେ ବା ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଯିବ, ମୁଁ ମୋ ମିସେସ୍ ପାଖରେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡର ରୋଲ କରିବି, ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ବାପାର ରୋଲ କରିବି। ସ୍ଥାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଧର୍ମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, କାଳ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଧର୍ମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇ ପାରୁନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଧର୍ମଟାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛେ। ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲିଟି, ଆମେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତେଣୁ କର୍ମ ଯାହା ଧର୍ମ ସେଇଆ। କର୍ମ ଧର୍ମ ଯଦି ଅଲଗା ହେଇଗଲା ସେଟା ଅଧର୍ମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ କର୍ମ ଆମକୁ ଆସାଇନ୍ଡ କରାଯାଉଛି ସେଇ କର୍ମଟାକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ କରିବାଟା ହଉଛି ଧର୍ମ। ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଧର୍ମୀ। ସୀମନ୍ତ ବାବୁ, ଇଏ ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଏ ଜଳର ଧର୍ମ କଣ, ବାୟୁର ଧର୍ମ କଣ, ଏଇଟା ପଚରା ଯାଏ, ଅଗ୍ନିର ଧର୍ମ କଣ, ତାର ଧର୍ମଟା ହେଲା କର୍ମକୁ ନେଇକି ତା ଧର୍ମ ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି। ଜଳର ଧର୍ମ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ବି ଏକମତ, ନିମ୍ନଗାମୀ ହବ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ପାରିବନି। ଯଦି ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଆକର୍ଷଣ ଦରକାର, ସେଇଟା ହଉଛି ପମ୍ପ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପମ୍ପ, ଯେକୌଣସି ପମ୍ପ। ସେମିତି ଅଗ୍ନିଟା ଉପରକୁ ଉଠିବ, ତାର ଧର୍ମ ସେଇଟା, ତାର ସେ ଉଠିକି ସେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ ବା କର୍ମ କରିବ।
ଦୈହିକ ଶକ୍ତି ଯଦି ଅଛି ସେଥିରେ ସେ କର୍ମ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିୟୋଜିତ କରିବ। ବାୟୁ ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହବ, ସେ ବାୟୁଟା ଚାରିପଟେ ଘେରିଯିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଧର୍ମ। କର୍ମ ଏବଂ ଧର୍ମ ସେଠି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଟା ଧର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଆଗରୁ ମାନେ ଅଭିପ୍ରେତ, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ବୁଝିବା ଏଇଟା ଟିକେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ କର୍ମ ଆଉ ଧର୍ମ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋଉ କଥା ରାଧାନନ୍ଦ ସାର୍ କହିଲେ, ଯୋଉ ପାଣିର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ, ଜଳର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ, ଅଗ୍ନିର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ, ଜଳକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡେନି ନିମ୍ନଗାମୀ ହବାକୁ, ଜଳକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ ଯେ ତୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହ। ଏପରିକି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡେ, ସେ ହଉଛି ମଣିଷ। ସେଥିପାଇଁ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ମନୁର୍ଭବ। କାହିଁକି କୁକୁରକୁ ତ କୁହାହଉନି କୁକୁର ଭବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ କୁହାହଉନି ଭଗବାନ ଭବ, ମଣିଷକୁ କାହିଁକି ମନୁର୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଯେମିତି ଜଳ ତାର ଧର୍ମ କରେ, ସେମିତି ମଣିଷର ଧର୍ମ ହଉଛି ରାସନାଲିଟି। ମଣିଷର ଗୋଟେ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ମଣିଷର ଯଦି ବିଚାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସିଏ ସେମିତି ଜଳ ପରି ତାର ବିଚାର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମାନବ ଧର୍ମ। ତୁମେ ଯଦି ମାନବ ହେଇକିରି ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁନାହଁ, ତାମାନେ ତୁମେ ଅଧର୍ମୀ। ବିକଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଧର୍ମ ଅଫ ମ୍ୟାନ ଟୁ ବିହେଭ ରାସନାଲି। ସେଇଟା ହଉଛି ମାନବ ଧର୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବା ସେଥିରେ ଆମ ରାସନାଲିଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଆମ ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଯେପରି ଜଳ ତାର ଧର୍ମ କରୁଛି, ଅଗ୍ନି ତାର ଧର୍ମ କରୁଛି, ନେଚର ତାର ଧର୍ମ କରୁଛି, ସେପରି ମଣିଷ ତାର ଧର୍ମ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆପଣ ସବୁ କିଏ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ସେଟା ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଯୋଉ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ପଶୁ ବି ନର ବି ସମାନ, ଏ ଦୃଷ୍ଟି ସେମାନେ ସବୁ ସମାନ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୁଣରେ ପଶୁ ଆଉ ନର ଭିନ୍ନ, ସେଟା ହଉଛି ଧର୍ମହୀନା। ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ମନେ ପଡୁନି। Anybody knows who can say ଧର୍ମ ବିହୀନା ପଶୁ ହିଁ ସମାନ। ପଶୁ ବି ସମାନ। ଯଦି ଧର୍ମ ସେ ମଣିଷ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଯଦି ରାସନାଲିଟି ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଯଦି ବିଚାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଇଏ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ପରି କେବଳ ସେ ଗୋଟେ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଧର୍ମ ହେଲା ତା ରାସନାଲିଟି। ମଣିଷର ଧର୍ମ ନୁହଁ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ, ମଣିଷର ଧର୍ମ ନୁହଁ ଇସଲାମ, ମଣିଷର ଧର୍ମ ନୁହଁ ଧର୍ମ ଆଗ ନା କର୍ମ ଆଗ? ମତେ ଟିକେ ଖାଲି କହିଲେ ଧର୍ମ ଆଗ ନା କର୍ମ ଆଗ? ଧର୍ମଟା ଆଗ। ଧର୍ମଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବେ, ମୁଁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କଣ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବେ ମୁଁ କଣ କରିବା ଉଚିତ, ତାପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନୀଫେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେ ମାନୀଫେଷ୍ଟେସନଟା ହଉଛି କର୍ମ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବେ, ଆଗ ଜ୍ଞାନ। ଆପଣ ଜ୍ଞାନରେ ବୁଝିବେ କୋଉଟା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କୋଉଟା ମୋର ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାପରେ ଆପଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାମଟାକୁ କରିବେ। ଧର୍ମ ହଉଛି ନଲେଜ। ଆପଣ ବୁଝିବେ, ବୁଦ୍ଧି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ମୁଁ ବାଁ ପଟେ ଯିବି ନା ଡାହାଣ ପଟେ ଯିବି, ଏଇଟା କରିବି ନା ସେଟା କରିବି। ଅର୍ଜୁନର ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଭଂଶ ହେଲା ବୋଲି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି ବୋଲି ମନା କଲା, କହିଲା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। କାହିଁକି? ସେଥିପାଇଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଗୀତା ତାକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିଲା। ତେଣୁ ଆଗ ହଉଛି ଧର୍ମ। ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ କଣ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କଣ ମୋର ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏବଂ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୋର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଝିଲେ ହବନି। ମୁଁ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, କୋଉ କାଳରେ ଅଛି, ଏବଂ କାହା ପାଖରେ ଅଛି, ସେଠି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ଆକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରୀ କାମ କର। ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରୀ କାମ କର। ଏଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରଟା ହେଇଗଲା ଧର୍ମ। ତାପରେ କାମ କର। ଆଗ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରୀ କାମ କର। ବିଚାରିକିରି ଆମେ କାମ କରିବା, ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରୀରେ ଧର୍ମ ରହିଗଲା। ତାପରେ କାମ କର। କାମଟା କେମିତି ଆପଣ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି କରିବେ, କିଛି ନ ବୁଝିକିରି, ମାନେ କରୁ କରୁ ଯାହା କରିବେ, ଯାଉ ଯାଉ ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିବେ, ସେମିତିଆ ନାହିଁ। ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ ରହିବ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି। ଧର୍ମ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଧାରଣ କରିକି ଆପଣ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣ ଧର୍ମ। ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶିଯିବି। ମୁଁ ଯଦି ଯାଉ ଯାଉ ଯୁଆଡେ ପଳେଇବି, ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? I should have an agenda what I am going to speak. I should have a direction. I am talking about that what we carry, that is ଧର୍ମ। ମୋର ଏଇଟା ହଉଛି ଧାରଣା। ଆମ ପାଖରେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କଣ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର କଣ ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି?
ତାକୁ ବି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମୋହ ମାୟା ଅଛି, ତାକୁ ବି ଆପଣ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଶେଷ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ବିଶେଷ ଗୁଣ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ, ଆପଣ ଅନେକ ଜିନିଷ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଗାଡି ଘୋଡା ବହୁତ କଥା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେଇ ରାସନାଲିଟି ନାହିଁ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମଣିଷର ଧର୍ମ ହଉଛି ତାର ମଣିଷ ପଣିଆ, ହ୍ୟୁମାନିଟି ଅର ରାସନାଲିଟି। ଯଦି ସେତକ ନାହିଁ, ପଶୁ ବି ସମାନ। ଇଟ୍ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଯୋଉ କର୍ମଟା ଆମେ କରୁଛେ, ଆମେ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରିକିରି କରିବା। କଥାଟା ଏତିକି। କଣ କହିଦେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କଣ କହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଟ୍ କରିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହେଇଯିବ। ପଦେ ପଦେ କଥା ଯଦି ଏମାନେ ସବୁ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସବୁଆଡେ ଚିନ୍ତା କରି କଥା କହନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକର କାମ, ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା, ଧର୍ମ କର୍ମ ଏକ ହେଇଯିବ। ଧର୍ମ ଯାହା କର୍ମ ଏକା ହେଇଯିବ, ଅଲଗା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ଧର୍ମ ମାନେ ନୁହଁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏଟା ନୁହଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସୀମନ୍ତ କୁମାର ନନ୍ଦ ମହୋଦୟ, ଉଭୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍ଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପରେ ଆମେ ଶଶିକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କଠୁ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ ଶୁଣି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଗୋଦାବର୍ଷ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଷଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନଟା ଖାଲି ମାନେ ଥିଓରିର ଓଡ଼ିଆଟା କଣ କହନ୍ତୁ ତ ଟିକେ, ସମ୍ବଳିତ ନୁହଁ, ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ, ଏହାର ସାଧନ ଯୋଗ୍ୟ। ଏ ଖାଲି ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ନୁହଁ, ଏ ସାଧ୍ୟ ଆଉ ସାଧନ ସମ୍ବଳିତ। ବଢିଆ କରି କହିଲେ ଭାଷଣ। ପ୍ରଥମ ଭାଷଣଟା ଶୁଣିକିରି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଲାଗିଲା ମତେ। ରାଧାନାଥ ସାର୍ଙ୍କର ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ କହିଲେ। ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ତ ବେଶୀ ସମୟ ନଉନି ଆଜି କହିବାକୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି କହିବି, ବହୁତ କଥା କହିବାର ଅଛି ୟାପରେ। ଆଉ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଟା କଣ ରାଧାନାଥ ସାର୍ କହିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଟ୍ରାଡିସନରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ୱାର୍ଡଟା ଗୀତାରେ ନାହିଁ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ବୋଲି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ କୋଉଠି, କିନ୍ତୁ ନିଃସଙ୍ଗ କର୍ମମାଚର ଅଛି। ମାନେ ସଙ୍ଗ ରହିତ କର୍ମ କର ବୋଲି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗ ରହିତ କର୍ମ କରି ହବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାପରେ ବି ବିଚାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଦ ଖାଲି କହିବି ଯେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଟା କଣ, ୟା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଣ ହେଇପାରିବ କି? ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ମାନେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଟା କେମିତି ହବ? ଆଉ ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ମାନେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟା, ତସ୍ମାତ୍ କର୍ମଣି ଘୋରେ ମାମ୍ ନିୟୋଜୟସି କେଶବ ଜ୍ୟାୟସି ତେତ୍ କର୍ମଣସ୍ତେ ମତା ବୁଦ୍ଧି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, you are telling two things at a time, Krishna, not one. Krishna and Arjuna are buddies, ବହୁତ ସାଙ୍ଗ, ଏକାଠି ବସନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟେ କଥା ଏକାଥରେ କହିଲେ କେମିତି ହବ? ଗୋଟେ କହ, ଯାହା କରିବା କଥା ଗୋଟେ କହ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କଥା କହ, ନହେଲେ କର୍ମ ଯୋଗ କଥା କହ। ଆଉ ତମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ, ଏମିତି କହୁଛ ଯେ ସାଂଖ୍ୟଟା ମାନେ ଜ୍ଞାନଟା କର୍ମଠୁ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛ, ଏପଟେ କହୁଛ ଯେ କର୍ମ କର, ଏ କର୍ମ କର, ଯୁଦ୍ଧ କର। କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? କାହା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ଯୁଦ୍ଧ ତ କଲେ କେହି ନଥିବେ, ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ନବ କିଏ? ମାନେ କେମିତି ମାନେ ବଢିଆ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ଥ, ମାନେ ଫଳ ରହିତ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ନହେଲେ ଆସିବନି। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା କର୍ମ। ବଢିଆ କରି କହ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା ସେଟା ହେଲା କର୍ମ। କେମିତିକା କର୍ମ? ତା ପାଇଁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଥା ପଛରେ କୁହାଯାଇଛି, କମେଣ୍ଟେଟର ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଣ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ନିଷ୍କାମ କର୍ମରେ କାମର ଇଏଟା କଣ? ଆପଣ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ, କାମଟା ରହିବ କି ନାହିଁ ଅର୍ଥ ସତରେ। ଧର୍ମ ଆଉ କାମ ଆଉ ଅର୍ଥ ସହିତ କଣ ସମ୍ପର୍କ? ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି
भगवान जे धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, जो जो कामटा धर्मर अविरुद्ध हब से काम हेली पर्वतेषु हिमालय ऐरावत गजेन्द्राणाम ऑल दिस सब कहते ये मुझे धर्म धर्मर अविरुद्ध काम मु तेणु कामटा काम न संसार रही तेणुक धर्म अविरुद्ध काम जो मुर आउ काम को साटिस्फाई करने कर्म रमितिका कर्म किंतु से जो कर्म कौन कर्म जो कर्म की बंध करे तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्ताय शंकर आयासाय अपरम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुण्य आउ जेते विद्या तत्कर्म यन्न बंधाय सेमितिका कर्म जे कि बंध करेबनी किमितिका कर्म निष्काम कर्म कौन निष्काम कर्म जो कर्म हब जो थे कि किसी माने निज पे फल आस सेमितिका कर्म करने को भगवान कहते या पर आउ गोटे दिन मुझे कहि आपण मानक संपर्क रे कृष्ण माने या पर बहुत चर्चा है ट्रेडिशन माने भाष्य टीका मानक बहुत कथा कही निष्काम कर्मटा कौन से माने शंकर मत हूँ पंच महायज्ञटा है निष्काम कर्म आउ दिन मान योग गोटे टिके कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस अच्छी कि आज समस्त बहुत भल कर कहले निष्काम कर्म नुह कि जे फल नथिबा कर्म फल नथिबा कर्मटा कौन से फल अच्छी ना ना से फलटा कौन दरकार उद्दिष्ट से फलटा कृष्ण से सब कहते गोटे कथा आपन कहीकि मोर कहते सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्य सबु जाक कर्म जिते प्रकार कर्म अच्छे माने ये आसूची प्रारब्ध आगामी और संचित कर्मर व्यवस्था अखिलम कर्म जोड़े कथा एका कथा ना सर्वर और अखिल है सम समर्थक समार्थक समानार्थक शब्द यार अर्थ कर शंकर आने भी रामानुज भी कर सर्वम कर्म कण अखिलम कर्म कण अखिलम कर्म है जो निष्काम कर्म से भी फल अच्छे कहीं नकले प्रत्यवाय दोष बोली गोटे अच्छी टे गभीर आलोचना करने को आउ को दिन गोटे अशोक बाबू गोटे करेंगे जो थे कि मुझे मत किसी समय देवे मुझे कह आज बेसी कहनी कि बहुत ओल्टा ही जाए से आम कौन कहवा जो कर्मटा तो आम शुणिले ये कर्म अनुसार फलटा निश्चय मिल कर्म अच्छी आम निष्काम कर्म ए सब संपर्क आलोचना थिला ताले ए जो कर्ण जीवन रे जो घटनाटा घटिला तो मृत्युर कारण है से कर्मटा को आम कौन बोली कहवा सेटा कर्म ना अकर्म ना विकर्म ना ताको कौन कह गीतार जहाँ वर्णित अच्छी भावुची सार माने जो मान सब कहले तत्वटा जहाँ पाखक माने उपयोगी हो जो सार मान उत्तर देवाई धन्यवाद मुझे कहबी कि हाँ हाँ सर प्रमोद सर नमस्कार आपको स्वागत नहीं कथाटा हूँ एमती आपण को जदि गोटे सुना चेन रे बंधा हबो सेटा भी बंधन आपण गोटे मोटा सुना चेन रे गोटे खुंटी रे बंधा हबो आपण सुना को देखि खुशी हेबेनी आपण भी सेटा बंधन गोटे रूपा चेन रे बांधिले भी बंधन गोटे लोहा चेन रे बांधिले भी बंधन तार अर्थ हला भल कर्म भी आपन को बंधन रे पकेइबो जदि आपण कर्म करिवार कौशल जानि नांती बहुत लोक चैरिटी करंती फोटो उठे की फेसबुक रे छाड़ंती तापर देखंती केते की लाइक करले कमेंट्स किए देले कळी को जाई फेसबुक रे लागे तते मु लाइक करथिली तू मते लाइक करलुनी कि तुमे तो भल काम करलो तुमरो से फीडबैक कोन दरकार लोके भल कर्म करिक मध्य बंधन रे पड़ंती एइति पई तांकर से जे पांचटा पॉइंट कहिथिली से पांचटा पॉइंट गोटे होची कर्तृत्व भाव गोटे होची ड्यूटी सेंस रे करलो कि नाही भल कर्म कले किंतु पांच थर कही होथबे मु बापा पई एमिति करली से सान भाई माने केही करू नांती मु बापा को क्षीर दउची मु बापा को गोड़ मोड़ी दउची अरे तू करूछु किंतु 100 थर लगे कहिबा दरकार नाही तो भल कर्म मध्य बंधन रे पकाए द्वितीय कथा हला सखा और बंधु बंधु जे कर्ण सखा नुह कर्ण हले बंधु गोटे बैड फ्रेंड कर्ण इज ए बैड फ्रेंड
But Lord Krishna is a good friend of Arjuna. ସଖା ହେଲା ସିଏ ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ଖରାପ ଭାବୁ ବା ଭଲ ଭାବୁ ଯାହା ଠିକ ଉପଦେଶ ତାକୁ ଦବ। ବନ୍ଧୁ ହେଲା ସିଏ କାଳେ ବନ୍ଧୁ ଖରାପ ଭାବିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଜଗି ରଖି କଥା କହିବି, କାଳେ ବନ୍ଧୁ କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଖାର ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା। ଭାଇ ତୁମେ ଏଇ ଭୁଲଟି କରୁଛ, ତୁମେ ଖରାପ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। ତା ଫଳରେ ଯେମିତି ମା ଶାସନ କରେ ଛୁଆକୁ। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ ଟା କଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ, ଭଲ ଇଣ୍ଟେନସନରେ କାମ କରୁ କରୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଖରାପ ଇଣ୍ଟେନସନରେ କାମ କରୁ କରୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି, ଯିଏ କର୍ମଯୋଗୀ ସେ କେବଳ କର୍ମ କରି ଚାଲିବ, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଅନୁକୂଳ ହେଲା କି ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲା ସେ ହିସାବ ନିକାଶ ସେ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ, ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମ କରି ଚାଲୁଥିଲେ ବି କିଛି ପାରବ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ଆମେ ପାରବ୍ଧକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଚାଲିଛେ। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉକୁ ଯଦି କ୍ରସ୍ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ଆପଣଙ୍କୁ କଚିକି ଗୋଡ ହାତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦବ। ଠିକ ସେହିପରି ପାରବ୍ଧ ହଉଛି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ପରି। ତେଣୁ ପାରବ୍ଧକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ପାରବ୍ଧକୁ ଆମେ ଫେସ୍ କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ଫଳଟା ସବୁବେଳେ ମିଶ୍ରିତ ଆସିବ। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ସେଇ ଫଳ ପାଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଖାତା କିଏ ଦେଖିବ, ସିଏ କୋଉ ମୁଡରେ ଦେଖିବ, ମୁଁ କେତେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବି, ଏସବୁ ଅନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଯିଏ କର୍ମଯୋଗୀ ସେ କେବଳ କର୍ମ କରି ଚାଲିବ। କୋଉ ଭାବରେ? ନା ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ। ଫଳ ଯାହା ମତେ ମିଳିବ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ନେବି। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଯା ସବୁ ପ୍ରକାରର ବଦମାସି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲାକିରେ ଏମିତି କରୁଛି ଯେ ତାକୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ବି ୱରି ଇଟ୍, ୟୁ ଗୋ ଅନ୍ ଡୁଇଂ ୟୋର ଡ୍ୟୁଟି। ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଭଗବାନ ଦେବେ, ସେ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଫଳ ମିଳିବ। ସେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଇଆ ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ଯିଏ କର୍ମଯୋଗୀ ସେ ମୋଟେ ଫଳର କାଲକୁଲେସନ କରିବ ନାହିଁ, କେତେ କଲି କେତେ ପାଇଲି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ। ସୋ ଡୁ ୟୋର କର୍ମ, ବାସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ ଅଶୋକ ବାବୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ମାନେ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ତ ବଢିଆ କରି ଆନ୍ସର ଦେଲେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ମହାଭାରତରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଅପମାନିତ ଚରିତ୍ର ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ। ମାନେ ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ, କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଛଡା, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଇନସଲ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇନସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଯେହେତୁ ତାର ନିଜର ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁକରି ସଦାବେଳେ ସିଏ ବି ରିଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ରିଆକ୍ସନ ଟା ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଜିନିୟସ୍ ଆଜ ଏ ମାନେ କଣ ଫାଇଟର, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ଏକ୍ସେପ୍ଟିଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଆଉ ତେଣୁକରି ସେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାଥିରେ ମିଶିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ୟୁ ଆର୍ ସପୋର୍ଟିଂ ଅଧର୍ମ। ମାନେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଅଧର୍ମ ତ କରିଛି, ପରପିଟ୍ରେଟ କରିଛି ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତେଣୁକରି ଦ ହୋଲ ମାନେ ପଞ୍ଚଭୂତ ବି ସପୋର୍ଟ ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ୟା ଉପରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି ଗୀତାରେ, ଯେମିତି କେହି ବି ସପୋର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁ କଣ ନା କଣ କୋଉଠି କୋଉଠି ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ମାନେ ଯେହେତୁ କି ଅଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକି ଅଧର୍ମ? ନିଜ ଧର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅଧର୍ମ। ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଣ ମାନେ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆତତାୟୀଟି, ସେ ଆତତାୟୀକୁ ମାରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆତତାୟୀ ଯୋଉମାନେ, ସେଇ କଥାଟା ଭୀଷ୍ମ କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଲାଷ୍ଟରେ। ମାନେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେ କଣ ହେଲା, କାହିଁକି ସପୋର୍ଟ କଲ ତାକୁ, ତମେ ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲେ ରାସ୍ତା ମାନେ ସଭା ଭିତରେ, ମତେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରୁଥିଲେ କିଛି କହିଲେନି କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ଭୀଷ୍ମ କହିଲେନି ନା କିଛି। ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କର୍ମର ଫଳ ଏବେ ପାଉଛି ମୁଁ। ସେଇ ଯୋଉ ଶରୀର, ସେ କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶରୀର କଣ, ମନଟା କଣ, ଆତ୍ମାଟା କଣ। ମନଟା କାମ କରିବନି, ଯୋଉ ପ୍ରାଣଟା ଯାଉଥିଲା ସେଟା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜାର ଖାଇବା, ସବୁ ଭକ୍ଷ କରୁଥିଲି, ଖାଉଥିଲି ଯୋଉଗୁଡାକ, ସେଗୁଡାକରେ ମୋର
ମାନେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହଉଥିଲା ଦେହରେ। ତେଣୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ମୁଁ ରାଜା ଯାହା ଦେବ ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟର ଯୋଉ ଧର୍ମ ରାଜ ଧର୍ମ ଭୀଷ୍ମ ପରିପାଳନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଠିକ କରିନଥିଲେ। ତାପରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ମାନେ ସେଠି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଖାଲି ମାନେ ପଞ୍ଚଭୂତ ତାଙ୍କଠୁ ପଳେଇବେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଲୋକ କରିବ ଆତତାୟୀ ହବ। ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ମାନେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେ ଯାହା କହିଲେ, ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତମର ମନୋଭାବଟା ଅଲଗା ଅଛି, ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଲ କର୍ମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମନୋଭାବ ଯଦି ନିଜେ କରୁଛ ବୋଲି ଭାବିବ ମୁଁ କଲି, ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ସେଇଟା କର୍ମ ହେଇଗଲା। ମାନେ କର୍ମର ଯୋଡ଼େ ଅର୍ଥ ଅଛି, କର୍ମ ପ୍ରୋଭିଡେନ୍ସ, କର୍ମ ଆଜ ଆକ୍ସନ। ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ପ୍ରୋଭିଡେନ୍ସ ଟା ଆକ୍ସନ ରୁ ହେଇଯିବ ସେଠି। ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି ହବ? ଓନ୍ଲି ବିକଜ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ। କର୍ମଟା ତ ଦେହ କରୁନି ନା, ଗାଡିଟା କଣ ଦେହ ଚଲାଉଛି? ମାଇଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ରନ୍ସ ଦ କାର। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଉଛି କି ସ୍ଲୋଲି ଯାଉଛି, ଇଟ୍ ଇଜ ମାଇଣ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିସାଇଡ୍ସ। ତେଣୁକରି ମନଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଟା ମନ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଉ କେମିତି କର୍ମ କରିବ କଣ? ତେଣୁକରି ମାନେ କର୍ମ ଆଉ କର୍ମର ମନ ସାଥିରେ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଥିସିସ୍ ଇନ୍ ଦ ଗୀତା ମ୍ୟାଡାମ। ତେଣୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଆନ୍ସର ଫର ୟୁର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରମୋଦ ବଢିଆ କରି ଆନ୍ସର କଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଆଇ ଏମ୍ ଜଷ୍ଟ ଆଡିଂ ସମଥିଙ୍ଗ।